What are the aldehydes and ketones? The aldehydes and ketones are the organic compounds and that contains the carbonyl group. Aldehyde and ketones are the organic compounds and that contains the carbonyl group. Hence, these compounds are called carbonyl compounds. म्हणूनच त्या कंपाऊंडला काय म्हणत असतो? कार्बोनिल कंपाउंड्स असे आपण म्हणत असतो. तर त्या ठिकाणी carbonyl group means काय? C double bond O. It is the carbonyl oxygen. हा काय? It is the carbonyl oxygen and it is the carbonyl carbon. तर carbonyl group चा C double bond O चा carbonyl oxygen हे असेल आणि carbonyl carbon हे असेल. Then R means it is H or alkyl groups. तर R कुठले असतील? H or alkyl groups and alkyl groups may be same or different. तर त्या ठिकाणी alkyl groups same असतील किंवा different असतील. It is the structure of carbonyl compound. Then next, both aldehydes and ketones contains a carbon and oxygen double bond. तर त्या ठिकाणी काय? Both aldehyde and ketones contains a carbon oxygen double bond as their functional group. तर त्यांचा काय? functional group आहे. Therefore they are called carbonyl compounds. म्हणूनच आपण त्यांना काय म्हणत असतो? कार्बोनिल कंपाउंड्स म्हणत असतो. एक लक्षात ठेवा, C डबल बॉन्ड O जर प्रेझेंट असेल that is the carbonyl group and that contains in the aldehydes and ketones. तर हा कार्बोनिल ग्रुप कुठे प्रेझेंट असतो? अल्डिहाइड आणि कीटोन मध्ये प्रेझेंट आहे. That's why these compounds are called carbonyl compounds. म्हणूनच त्यांना आपण काय म्हणत असतो? कार्बोनिल कंपाउंड म्हणत असतो. देन क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. आता कार्बोनिल कंपाउंडचं आपल्याला क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. क्लासिफिकेशन मध्ये तर त्या ठिकाणी देर आर व्हेरियस टाइप्स. फर्स्ट वन इज द aldehydes. हा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स aldehyde contains the carbonyl group. Here the RC डबल बॉन्ड OH means RCHO जर ग्रुप प्रेझेंट असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? अल्डिहाइड म्हणत असतो. and it contains the C double bond O. C double bond O means कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि एक साइडला अल्किल ग्रुप आणि दुसऱ्या साइडला जर हायड्रोजन असेल that compounds are called aldehydes. Second one is the ketones. Ketone means the R and R means two alkyl groups are combined with a carbonyl carbon. तर कार्बोनिल कार्बनला दोन अल्किल ग्रुप कंबाईन झालेले असतात आणि त्या ठिकाणी C डबल बॉन्ड O हा ग्रुप प्रेझेंट असतो. that is called ketones. Third one is the carboxylic acid. Carboxylic acid also contains the carbonyl group and the carboxylic acid RC double bond OH हा जर ग्रुप प्रेझेंट असेल it is the carboxylic acid RCOOH असे सुद्धा आपण काय लिहित असतो. तर RC double bond O आणि OH if that group is present that is called carboxylic acids. Fourth one, esters. Ester also contains the carbonyl group RC double bond O आणि OR हा जर ग्रुप प्रेझेंट असेल किंवा अशा पद्धतीचा जर आपला कंपाउंड असेल that is called ester means ester contains a carbonyl group. Next one, fifth one, that is the amides. Amides RC double bond O NH2. It is if that group is present then that compounds are called amides RC double bond O NH2. हा जर ग्रुप प्रेझेंट असेल तर त्याला काय म्हणत असतो आपण? अमाइड्स असे म्हणत असतो. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, the acetic anhydrides. Acetic anhydride contains RC double bond O C double bond O R. हा जर ग्रुप प्रेझेंट असेल अशा पद्धतीचा जर ग्रुप प्रेझेंट असेल then it is called acetic anhydride. And seventh one is the acid halides. Acid halides RC double bond O Cl. तर त्या ठिकाणी काय? इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. आता हे काय? ऑल आर दी कार्बोनिल कंपाउंड्स बिकॉज ऑल कंपाउंड्स कंटेन्स द कार्बोनिल ग्रुप. दॅट्स वाय दॅट कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स. तर पहा या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी पाहू शकता C डबल बॉन्ड O 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 मीन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप म्हणजे काय? कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट असतो. दॅट कंपाउंड्स आर कॉल्ड carbonyl compounds.
नेक्स्ट, व्हॉट इज अल्डिहाइड्स. आता या ठिकाणी अल्डिहाइड म्हणजे काय, तर फर्स्ट ऑफ ऑल द अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल. तर अल्डिहाइड कशापासून प्रिपेअर झालेले आहेत, इट इज द फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ द प्रायमरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर जो कंपाऊंड तयार होतो दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड अल्डिहाइड्स. काय म्हणलेलं आहे, इट इज द ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ द प्रायमरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोलचा ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट असतो त्याला काय म्हणतात, अल्डिहाइड्स म्हणतात. सेकंड डेफिनेशन इज अल्डिहाइड्स आर दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच ॲटलिस्ट वन हायड्रोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू कार्बोनिल कार्बन. तर त्या ठिकाणी काय, अल्डिहाइड्स आर दी दोज ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स विच contains at least one hydrogen atom directly attached to the carbonyl carbon. म्हणजे C डबल बॉन्ड O हा जो ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतो आपण, कार्बोनिल कार्बन म्हणतो. तर त्या ठिकाणी कार्बोनिल ग्रुप म्हणतो. तर त्या ठिकाणी काय, कार्बोनिल ग्रुपमध्ये कार्बनला एक हायड्रोजन अटॅच असेल त्याला काय म्हणत असतो, अल्डिहाइड म्हणतो. दोन डेफिनेशन सांगितलेले आहे. इट इज द फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल, म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर जो कंपाऊंड तयार होतो त्याला काय म्हणतात, अल्डिहाइड म्हणतात. सेकंड वन इज द कार्बोनिल ग्रुप जे आहे, कार्बोनिल ग्रुपमध्ये कार्बोनिल कार्बनला जर एक हायड्रोजन अटॅच असेल त्याला सुद्धा आपण काय म्हणत असतो, अल्डिहाइड असे म्हणत असतो. रिप्रेझेंटेशन, आपण अल्डिहाइड ग्रुपचं कसं रिप्रेझेंटेशन करतो, RCHO. तर या ठिकाणी पहा, RC डबल बॉन्ड OH किंवा RCHO, इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज ए अल्डिहाइड. सेकंड, द जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अल्डिहाइड इज CnH2nO. म्हणजे काय, या पद्धतीने का नंबर ऑफ कार्बन आणि नंबर ऑफ हायड्रोजन या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट असतात. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड CHO, अल्डिहाइड किंवा फॉर्मिल ग्रुप असे सुद्धा आपण म्हणत असतो. तर फंक्शनल ग्रुप काय अल्डिहाइडचा, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड. एक्झाम्पल HCHO means formaldehyde and second one is the CH3CHO means acetaldehyde. तर त्या ठिकाणी काय, या दोन्ही ठिकाणी पहा CHO ग्रुप प्रेझेंट आहे त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, अल्डिहाइड ग्रुप. म्हणजेच फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड म्हणजेच काय, हा कंपाऊंड जो आहे तो कुठला आहे, अल्डिहाइड हा कंपाऊंड असेल. द फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज ॲट द टर्मिनल ऑफ द कार्बन चेन. आता हे सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर हा जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे किंवा अल्डिहाइड किंवा फॉर्मिल ग्रुप आहे, इट इज ऑलवेज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल कार्बन चेन. म्हणजे कार्बनच्या कुठल्या तरी शेवटच्या एंडलाच हा CHO ग्रुप प्रेझेंट असतो. हे सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे. तर अल्डिहाइड ग्रुप म्हणजे अल्डिहाइडचा फंक्शनल ग्रुप आहे CHO इज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल ऑफ द कार्बन चेन. कार्बनच्या कुठल्या तरी एंडलाच प्रेझेंट असतो. सर्वात महत्त्वाचं, इट इज ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल. Aldehyde is a oxidation product of primary alcohol. Second, at least one hydrogen is directly attached to carbonyl carbon. Carbonyl carbon ला कमीत कमी एक हायड्रोजन अटॅच असतो त्याला सुद्धा आपण काय म्हणत असतो, अल्डिहाइड म्हणत असतो. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय RCHO. द जनरल फॉर्म्युला इज CnH2nO. फंक्शनल ग्रुप CHO आणि एक्झाम्पल फॉर्माल्डिहाइड अँड acetaldehyde आर द एक्झाम्पल ऑफ अल्डिहाइड्स. सेकंड वन, व्हॉट आर दी कीटोन्स. आता कीटोन्स म्हणजे काय, तर व्हॉट आर दी कीटोन्स, कीटोन्स आर दी फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल. आता या ठिकाणी अल्डिहाइड कसं आहे, इट इज दी फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल इज दी अल्डिहाइड. अल्डिहाइड कशाचं आहे, फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल. आणि कीटोन म्हणजे काय, कीटोन्स आर दी फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेकंडरी अल्कोहोल. सेकंडरी अल्कोहोल पासून कीटोन भेटतात आणि प्रायमरी अल्कोहोल पासून काय, अल्डिहाइड भेटत असतात. कधी, when we oxidized it, म्हणजे जेव्हा आपण ऑक्सिडेशन करतो तेव्हा सेकंडरी अल्कोहोल गिव्स दी कीटोन्स अँड प्रायमरी अल्कोहोल गिव्स दी अल्डिहाइड्स. सेकंड डेफिनेशन, कीटोन्स आर दोज कार्बोनिल कंपाउंड इन विच टू सेम और डिफरंट अल्किल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटॅच्ड टू कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बनला काय आहे, दोन सेम किंवा डिफरंट अल्किल ग्रुप अटॅच झालेले असतात त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणत असतो, कीटोन असे म्हणत असतो. वी रिप्रेझेंट इट RC डबल बॉन्ड OR. म्हणजेच काय, हे दोन सेम अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतील किंवा RC डबल बॉन्ड OR डॅश म्हणजे डिफरंट अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतील.
त्याला आपण काय म्हणत असतो, कीटोन. आता व्हॉट इज द, आता या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन मध्ये कशाचा डिफरन्स आहे अल्डिहाइड आणि कीटोन मध्ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, म्हणजे दोन्ही साइडला जर अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतील दॅट इज द कीटोन. आणि अल्डिहाइड मध्ये काय होत असतं, एका साइडला किंवा दोन्ही साइडला काय हायड्रोजन प्रेझेंट असतात, त्याला काय म्हणत असतो, मिनिमम एक तरी हायड्रोजन अल्डिहाइड मध्ये प्रेझेंट असतो, म्हणजेच काय कार्बोनिल कार्बनला अटॅच झालेला असतो, त्याला काय म्हणतो अल्डिहाइड म्हणत असतो. सेकंड, द जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कीटोन इज CnH2nO. Molecular formula of ketone and molecular formula of aldehyde is same, CnH2nO. Then functional group of the ketone is C double bond O. Ketonic group म्हणतात त्याला. काय C double bond O, दोन्ही साइडला काय अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतील, सेम असेल किंवा डिफरंट असेल. फॉर एक्झाम्पल डायमिथिल कीटोन, तर या ठिकाणी काय दोन मिथिल म्हणजेच अल्किल ग्रुप काय कार्बोनिल कार्बनला अटॅच झालेले आहेत. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑकर्स विदिन द कार्बन चेन. आणि हा कीटोनचा जो फंक्शनल ग्रुप कुठं प्रेझेंट असतो, इट ऑकर्स विदिन द कार्बन चेन, कार्बनच्या चेनच्या कुठल्या तरी मधामध्ये आपण काय हा कार्बोनिल कार्बन प्रेझेंट असतो. म्हणजेच काय दोन्ही साइडला अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतात आणि हा कार्बोनिल कार्बन काय चेनच्या सेंटर मध्ये कुठेतरी प्रेझेंट असतो, त्याला काय म्हणतात कीटोन्स म्हणतात. आणि अल्डिहाइड ग्रुप जे आहे किंवा अल्डिहाइडचा फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल ऑफ द कार्बन चेन, कार्बनच्या शेवटी किंवा एंडलाच प्रेझेंट असतो. परंतु कार्बोनिल कीटोन्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप जो आहे, कीटोनिक ग्रुप जो आहे, इट इज प्रेझेंट इन द चेन और विद इन द चेन. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. तर या ठिकाणी आपल्याला काय अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड. आता आपल्याला या ठिकाणी अल्डिहाइडचं क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. अल्डिहाइडच्या क्लासिफिकेशन मध्ये अल्डिहाइड्स आर क्लासिफाईड ॲज ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स अँड ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड्स. तर या ठिकाणी अल्डिहाइडचं क्लासिफिकेशन दोन टाइप मध्ये केलेलं आहे, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स अँड सेकंड वन इज दी ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. तर आता या ठिकाणी अल्डिहाइडचा आपण रिप्रेझेंट कसं करत असतो, RCHO किंवा RC डबल बॉन्ड OH इज रिप्रेझेंटेड ॲज ए अल्डिहाइड्स. आता R च्या ठिकाणी H किंवा अल्किल ग्रुप असेल आणि या ठिकाणी एक साइडला हायड्रोजनस प्रेझेंट असतो आणि दुसऱ्या साइडला H किंवा अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतो. त्याचे किती दोन टाइप आहेत, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड अँड ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड्स. The first one, the aliphatic aldehydes, the compounds in which the CHO group, that is the formyl group, is attached directly to sp3 hybridized carbon atom, that is saturated carbon atom, are called aliphatic aldehyde. म्हणजेच काय या ठिकाणी aliphatic aldehyde कशाला म्हणलेलं आहे, that CHO group or formyl group is attached to sp3 hybridized carbon atom. म्हणजेच काय सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटमला जर CHO ग्रुप अटॅच झालेला असेल, दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड. आता त्या ठिकाणी एक्सेप्शन आहे, फॉर्मल्डिहाइड HCHO इज क्लासिफाईड एज ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड. म्हणजे त्या ठिकाणी काय sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन त्या ठिकाणी आहे का, नाही. तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सेप्शन आहे, कोणता, फॉर्मल्डिहाइड इज ए एक्सेप्शन अँड इट इज ऑल्सो classified as a aliphatic aldehyde though CHO group is not attached to any carbon atom. कार्बन ॲटमला जरी अटॅच नसला तरी फॉर्मल्डिहाइडला आपण काय म्हणत असतो, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स असे म्हणत असतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, CH3CHO is acetaldehyde and CH3CH2CHO is propanaldehyde. तर काय हे ॲलिफॅटिक अल्डिहाइडचे एक्झाम्पल आहेत. तर काय these are the sp3 hybridized carbon atom and CHO group is attached to the sp3 hybridized carbon atom, that compounds are called aliphatic aldehyde. दोन टाइप आहेत, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड आणि ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड मध्ये काय होत असतं, CHO ग्रुप sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटमला किंवा सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटमला अटॅच झालेला असतो, त्याला काय म्हणत असतो, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड असे म्हणत असतो. Second one is the aromatic aldehydes. आता aromatic aldehydes, the compounds in which CHO group is directly attached to aromatic ring are called aromatic aldehydes. तर त्या ठिकाणी काय the CHO group is
डायरेक्टली अटॅच्ड टू दी अरोमॅटिक रिंग. अरोमॅटिक रिंगला जर CHO ग्रुप प्रेझेंट असेल किंवा अटॅच झालेला असेल त्याला काय म्हणत असतो, अरोमॅटिक अल्डिहाइड असे म्हणत असतो. आणि अलिफॅटिक अल्डिहाइड मध्ये काय, सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटमला CHO ग्रुप अटॅच झालेला असेल अलिफॅटिक अल्डिहाइड, आणि जर CHO ग्रुप अरोमॅटिक कंपाऊंड्सला अटॅच झालेला असेल किंवा अरोमॅटिक रिंगला अटॅच झालेला असेल, दॅट इज कॉल्ड अरोमॅटिक अल्डिहाइड्स. तर या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल पाहायचं आहे. तर बेंझिन रिंगला CHO ग्रुप अटॅच झालेला आहे. दुसऱ्या ठिकाणी बेंझिन रिंगला काय CHO प्लस OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे. आणि त्या ठिकाणी नेक्स्ट ठिकाणी या ठिकाणी CHO प्लस NO2 हा सुद्धा अटॅच झालेला आहे. मीन्स CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू दी अरोमॅटिक रिंग. अरोमॅटिक रिंगला जर CHO ग्रुप अटॅच झालेला असेल, that compounds are called aromatic aldehyde, just like benzaldehyde, salicylaldehyde and para-nitrobenzaldehyde are the example of the aromatic aldehyde. काय म्हणलेलं आहे या ठिकाणी, CHO group is directly attached to the benzene ring, that compounds are called aromatic aldehydes. सेकंड वन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन. आता क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला टाइप पाहायचे आहे. कीटोन्स आर क्लासिफाइड ॲज कीटोन. देर आर टू टाइप्स, अलिफॅटिक कीटोन अँड अरोमॅटिक कीटोन. त्या ठिकाणी सुद्धा अल्डिहाइड सारखंच दोन टाइप आहेत, अलिफॅटिक कीटोन्स अँड अरोमॅटिक कीटोन. And again the aliphatic ketones are classified in two types. One is simple ketone and mixed ketone. तर त्या ठिकाणी कीटोनचे दोन टाइप, अलिफॅटिक कीटोन and aromatic ketone. Again the aliphatic ketones are classified into two types, that is the simple ketone and mixed ketone. Here the representation of ketone is R C double bond O R. आता R हे सेम असतील किंवा डिफरंट बी असू शकतात. हे काय, R इज ए अल्किल ग्रुप. फर्स्ट वन अलिफॅटिक कीटोन. अलिफॅटिक कीटोन कशाला म्हणतो आपण, तर या ठिकाणी सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन. तर आता या ठिकाणी सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन दोन टाइप आहेत. द कीटोन इन विच बोथ द अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन आर आयडेंटिकल are called simple ketone or symmetrical ketone. तर त्या ठिकाणी काय, both the alkyl group attached to carbonyl carbon are same, that same or identical, that compounds are called simple ketones or symmetrical ketone. तर या ठिकाणी पहा, कार्बोनिल कार्बनला CH3 ग्रुप आणि CH3 ग्रुप means both the alkyl groups are same, that's why it is called symmetrical ketone or simple ketone. Here C2H5 C double bond O C2H5 means both side the C2H5s are attached with a कार्बोनिल कार्बन सोबत काय झालेलं आहे, दोन इथिल ग्रुप अटॅच झालेले आहे. मीन्स सेम alkyl groups are attached to the carbonyl carbon, that compounds are called simple or symmetrical ketone. Example, dimethyl ketone, it is also known as acetone, and diethyl ketone, it is also known as a. Second one is the mixed or unsymmetrical ketone. त्या ठिकाणी दुसरा टाइप आहे, it is mixed or unsymmetrical ketones. The ketones in which two alkyl groups bonded to a carbonyl carbon are different are called a mixed ketone or unsymmetrical ketone. तर या ठिकाणी पहा, the carbonyl carbon is bonded with the different alkyl groups. तर या ठिकाणी पहा, दोन अल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बनला कंबाईन झालेले आहेत, बट these are different alkyl group. C2H5 means ethyl group is attached and another side CH3 means methyl group is attached. म्हणजे मिथिल आणि इथिल means these are the two alkyl groups are different, that's why it is called mixed or unsymmetrical ketone. Second example, C2H5 and CH2CH2CH3 means one side is ethyl group and another side is प्रोपिल ग्रुप. तर त्या ठिकाणी काय, इथिल आणि प्रोपिल means these are the different alkyl groups are attached to a carbonyl carbon, that compounds are called mixed or
अनसिमेट्रिकल कीटोन. आता या ठिकाणी सिंपल लक्षात ठेवा. तर या ठिकाणी जर दोन्ही साईडला कार्बोनिल कार्बनच्या दोन्ही साईडला सेम अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असतील तर दॅट इज द सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन. अँड इफ द both the side contains the different alkyl groups, that compounds are called mixed or unsymmetrical ketones. Aromatic ketone. The second one is the aromatic ketone. The compounds in which C double bond O means carbonyl group is attached to either two aryl group or one aryl and one alkyl groups are called aromatic ketones. तर या ठिकाणी काय होत असतं, तर पहा, the carbonyl group means C double bond O is attached to two aryl groups म्हणजे two aryl groups ला अटॅच झालेला असेल किंवा one aryl and one alkyl group, then it is called aromatic ketone. आता या ठिकाणी C double bond O दोन aromatic रिंगला अटॅच झालेला आहे किंवा aryl रिंगला अटॅच झालेला आहे किंवा एक aryl ग्रुप आणि दुसरा alkyl ग्रुप असेल, that is called aromatic ketone. आपण त्याला काय म्हणत असतो, aromatic ketone म्हणत असतो. Example are benzophenone means diphenyl ketone and second one is the acetophenone means methyl phenyl ketone are the example of aromatic ketones. तर काय लक्षात ठेवायचं आहे, C डबल बॉन्ड O ग्रुपला जर aryl ग्रुप दोन असतील अटॅच किंवा एक aryl आणि एक alkyl ग्रुप असेल तरी त्याला आपण काय म्हणत असतो, aromatic ketones असे म्हणत असतो. Next one, third one is the classification of carboxylic acid. Carboxylic acid classification. Carboxylic acid, there are two types. One is the aliphatic carboxylic acid, second one is the aromatic carboxylic acid. तर त्या ठिकाणी काय, there are two types. या ठिकाणी सुद्धा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये सुद्धा काय aliphatic carboxylic acid आणि aromatic carboxylic acid आहेत. First one, aliphatic carboxylic acid. Aliphatic carboxylic acid मध्ये त्या ठिकाणी the organic compounds in which carboxyl means COOH group is bonded to alkyl group are called aliphatic carboxylic acid or fatty acid. म्हणजेच काय या ठिकाणी the carboxyl group that is the COOH group is directly attached to the alkyl group, that compounds are called aliphatic carboxylic acid. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, फॅटी ऍसिड. सिंपल लक्षात ठेवा, या ठिकाणी रेड मार्क केलेला आहे. COOH group is directly attached to alkyl group, that is the aliphatic carboxylic acid. Exception formic acid. आता फॉर्मिक ऍसिड मध्ये काय, फॉर्मिक ऍसिड मध्ये H ला COOH ग्रुप अटॅच झालेला असतो तरी पण त्याला काय म्हणलेलं आहे, इट इज आल्सो क्लासिफाइड ॲज अ aliphatic carboxylic acid though COOH group is not attached to any carbon. तर या ठिकाणी कुठल्याही कार्बनला फॉर्मिक ऍसिड म्हणजे हा हायड्रोजन आहे अटॅच झालेला नसला तरी काय म्हणलेलं आहे, इट इज आल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ aliphatic carboxylic acid. CH3 COOH CH2 CH3 CH2 COOH are the example of aliphatic carboxylic acid. First one is the CH3 COOH means acetic acid and second one is the CH3 CH2 COOH means propionic acid. Depending on the number of COOH groups present in carboxylic acid, it is also classified as a monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड सो ऑन. तर या ठिकाणी काय COOH ग्रुप किती प्रेझेंट आहेत त्यानुसार काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. मोनो मीन्स ओनली वन COOH ग्रुप इज प्रेझेंट इन ए कंपाउंड, that is the monocarboxylic acid. Second, if the two COOH group is present in a compound, that is dicarboxylic acid. If the three COOH groups are present in a compound, then it is called tricarboxylic acid. For example, CH3 CH2 COOH means या ठिकाणी एक COOH group present असल्यामुळे it is a monocarboxylic acid and the example is a propionic acid. Second example is COOH means it is the oxalic acid.
तर यालाच काय म्हणतो आपण ऑक्झॅलिक ऍसिड. द compound contains the two COOH groups, hence it is a dicarboxylic acid. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड असे सुद्धा म्हणत असतो. and third one is the COOH COOH means 3 carboxyl groups are present in a compound that is the tricarboxylic acid. फॉर एक्झाम्पल इट इज ए सिट्रिक ऍसिड. त्यालाच काय म्हणतो आपण सिट्रिक ऍसिड. अशा पद्धतीने काय ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं क्लासिफिकेशन. तर या ठिकाणी ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड कशाला म्हणतात? कार्बोक्सिल ग्रुप COOH group is directly attached to alkyl group that is called aliphatic carboxylic acid. आणि त्यानंतर COOH group जर एक प्रेझेंट असेल इट इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड. दोन COOH group present असेल it is a dicarboxylic acid. and if the compound contains the 3 COOH group then it is called a tricarboxylic acid. Next, aromatic carboxylic acid. आता aromatic carboxylic acid, these are the compounds in which one or more carboxyl group are attached directly to the aromatic ring. तर aromatic ring ला काय COOH group जर अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतो aromatic carboxylic acid असे म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल तर या ठिकाणी पहा aromatic ring ला काय COOH group अटॅच झालेला आहे. दुसऱ्या aromatic ring ला काय दोन COOH group अटॅच झालेला आहे. आणि तिसऱ्या aromatic ring ला काय झालेला आहे एक COOH आणि दुसरा OCH3 हा ग्रुप अटॅच झालेला आहे. मीन्स if the COOH group is directly attached to the aromatic ring, that compounds are called aromatic carboxylic acid. That is the benzoic acid, phthalic acid, acetyl salicylic acid are the example of aromatic carboxylic acids. It is also known as a aspirin. तर अशा पद्धतीने आपण अल्डिहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा चॅप्टर पाहत असते वेळेस या ठिकाणी अल्डिहाइड म्हणजे काय, कीटोन म्हणजे काय, त्यानंतर अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड याचं क्लासिफिकेशन म्हणजे जस्ट इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडलाच असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि दुसरा व्हिडिओ आपला लगेच येणार आहे. धन्यवाद.